अज जगत नूं तारण हारे जगत दे सांझे सतगुरु निर्गुण दे सरगुण स्वरूप गरीब नवाज धन गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सिंह जी का पावन ज्योति जोत दिहाड़ा है। संखेप रूप दे विच विचार करके फिर गुरु शब्द के विचार दे नाल जुड़ना है। जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज हजूर ने जगत नूं तारण दे लई महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप सरगुण स्वरूप दे विच मनुखा जामे विच प्रगट हो करके बेअंत जीवां दी कल्याण कीती है। सतगुरु जी दे पावन जीवन दे अंदर तमाम ऐसे संसार भर दे जीव दूरों दूरों महाराज साहिब जी की शरण दे विच चल करके आए है। जदों हजूर ने अपने जीवन दे जो अखीरला समा करतारपुर साहिब की पावन धरती ते रह करके सच्चे पातशाह जदों जीवां दी कल्याण करते सन, भावें सारी संगत जी असीं कह देंदे हाँ कि 4 उदासियां कीतियां महाराज साहिब जी ने, पर सतगुरु जी का जिहड़ा पवित्र जीवन कथन करना है ये बहुत दुत्तर है, बहुत कठिन है। 4 उदासियां दे विच महाराज साहिब जी ने सारे संसार के जीवां दे भला करन दे वास्ते महाराज सच्चे पातशाह ने संसार के कोने कोने ते जाना कीता। ये तो छोटे जे शब्दां दे विच कह दिता जांदा है जी 4 उदासियां महाराज साहिब जी ने कीतियां ने, पर इन 4 उदासियां दे विच लमेरे समय बाद भी साध संगत जी सैकड़े वरे बतीत जाना कीते है, पर अज तक सिख कौम नूं ये नहीं पता चल सकिया चंगी तरह कि महाराज साहिब जी ने किहड़े किहड़े अस्थानां ते मुबारक चरण पा के उस धरती नूं पवित्र कीता। अज भी उन्हां अस्थानां दी खोज जारी है। किन्ने किन्ने महान पवित्र अस्थान सतगुरु जी के पवित्र यादगार अस्थान बने हुए जिहड़े अज भी प्रगट हो रहे हैं, जिन्हां दे बारे कोई सिख कौम नूं पता भी नहीं है। सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी ने ऐसे बेअंत अस्थानां ते मुबारक चरण पा करके जीवां दी कल्याण कीती है। धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सिंह जी ने और सतगुरु जी नूं सारियां दे सांझे गुरु क्यों आखिया जाता है? क्योंकि महाराज साहिब जी किसी भी संसार के कोने ते गए है, किसी मजहब का किसी जात का कोई भी धर्म का जीव महाराज साहिब जी नूं मिलता रहा। हजूर ने सीधा ऐन डायरैक्ट नहीं कहना कीता कि भलिया तू सिख बन जा, अपना धर्म छड्ड दे ते दुनिया के कर्म कांड करने छड्ड दे। नहीं, महाराज साहिब जी सतगुरु जी के समझाउण का ढंग तरीका बहुत वखरा संसार के नालों नवेकला है। नहीं तो हर एक धर्म का पैगंबर अवतार इहो कहंदा कि साडा धर्म चंगा है, साडा मत चंगा है। महाराज सच्चे पातशाह जी किन्ने सोहणे ढंग दे नाल जीवां दी कल्याण करन दे वास्ते उपदेश देंदे है। ऐ जीव धर्म कोई भी माड़ा नहीं, हर एक धर्म चंगा है, पर वो धर्म की मर्यादा विच रह के जीवन निर्वाह करने वाला ही असल दे विच धर्मी अखवा सकता है। भावें कोई ब्राह्मण है, खत्री है, साध संगत जी को पंडित है, जोगी है, सन्यासी है, जेड़ा भी कोई जीव महाराज साहिब जी दे नाल मिलिया, सच्चे पातशाह जी ने उहदे धर्म की मर्यादा उन्होंने दसाई है, उन्होंने प्रतख प्रगट करके दिखा दिता कि तेरे धर्म की मर्यादा की कहती है ते तू किहड़े ढंग दे नाल जीवन निर्वाह करदा पिया। असल दे विच महाराज साहिब जी ने हर एक धर्म के लोगों नूं संगत जी सच का रस्ता विखाया है, सच का। जेड़े तमाम संसार भर दे जीव भुले ते भटके फिर रहे ने, महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने सच का मार्ग दिखा करके आत्मदर्शी बनावना कीता है। भावें वो मुसलमान होया, कोई भावें जोगी है, चाहे कोई हिंदू है, ब्राह्मण, किसी भी धर्म का कोई होया, गरीब नवाज सतगुरु जी ने सब नूं सांझी वारता का उपदेश दे करके निहाल कीता।
ਤਾਂ ਹੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨ ਸਾੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਖਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਮਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਈ ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੇਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਚਿੱਤ ਚਾਹਤ ਕਰੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 69 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਲ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ ਪੰਚਵੀਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਾ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ,
सतगुरु जी का बचन सत करके निश्चय करके मन के भावना के नाल सेवा करिया कर दे, क्योंकि प्यार दे नाल सेवा करनी मिरलियां गुरुमुखां गुरसिखां दे हिस्से आउंदी है। भावें होर भी गुरु के प्यार वाले सिख रहिंदे सन, पर बाबा लहणा जी तो बाद संगत जी ये सेवा भाई साधारण जी के हिस्से आवना कीती है। महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने बचन किया, भाई साधारण भाई सिखा डंगर भुखे बजे जा खेतों के विचों पट्ठे वढ़ के लैके आ। कहते जी 7 बचन हाथ में तप्पड़ लिया, दातरी लैके जो बाहर जा रहे तो 3 महात्मा महापुरख बैठे हो नज़र आए है। चेहरे के बड़े दगदे हो नूर, चेहरे के मस्तक के बड़े प्रताप उन्होंने नज़र आ रहे ने। उन्होंने आवाज़ दी, भाई साधारण साडी गल सुन जा। चुप करके नेड़े पहला तो लंघ गए, तो फिर जो कन्ना विच आवाज़ पई कि मैं तो इन्हों जानता नहीं, ना कदे मिलिया, मेरा नाम किद्दां इन्हों ने जान लिया। काली दे नाल पिछे मुड़ करके आए तो आके महात्मा रूप जान करके नमस्कार कीती है। कहने लगे भाई साधारण कित्थे जा रहा है? कहने लगा जी मेरे गुरुदेव ने हुक्म किया पशुओं के वास्ते मैं पट्ठे लैण दे वास्ते जा रहा। कहते पहला साडा एक कारज करना कर। महाराज सच्चे पातशाह जी ने साड़ी एक ये सुनेहा देना कर गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने। कहता जी पहला मैं अपने गुरुदेव का बचन मनांगा, फिर तुहाडी जिहड़ी जो बेनती है महाराज सच्चे पातशाह दे कोल जा करके कर सकदा है। तुहाडा सुनेहा बाद विच पहला मेरा फर्ज बनदा अपने गुरुदेव का बचन मनण दा। कहते वो असी हुणे तत्काल समय विच पूरियां कर देंदे आ। साध संगत जी छिन मात्र समय विच घाह दी पंड जिहड़ी सी ना उत्थे प्रगट कर दित्ती है। तिन्ने देवते सन, ब्रह्मा जी विष्णु ते शिव जी, तिन्ने देवते आप प्रगट होए महात्मा रूप दे विच बेनती करन वास्ते आए ने। जगत गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी नूं सतगुरां दा सचखंड जाण दा समा जान करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में बेनती है। गरीब नवाज महाराज साहिब जी का जदों ये सुनेहा देने के वास्ते उन्होंने महात्मा ने कहा तो भाई साधारण देख करके बड़े हैरान होए है। तो वो पंड जिहड़ी सी चारे दी सिर ते चक लाई। एक साध संगत जी जिवें छोटी जी पुड़ी बद्धी हुंदी है ना, वो कहा कि महाराज साहिब जी नूं जा करके साडे वल देनी साडा सुनेहा है। सतगुरु जी ने आप ही जान लैना, अंतरजामी है महाराज। जब भाई साधारण आए तो महाराज सुभाविक ही कहन लगे सच्चे पातशाह कहते साधारण इन्नी छेती आ गया है। फिर नमस्कार करके बेनती करके दसिया महाराज रस्ते भी 3 महात्मा को महापुरख मिले, सानू उन्होंने सुनेहा दिता है। नाले महाराज इवें कौतुक वरतिया उन्होंने तत्काल समय विच ही सारा शक्ति के बल दे नाल ये मैनू पट्ठियां दी पंड जिहड़ी मेरे सिर ते रखा दिती है, मैनू दूर जाना ही नहीं पिया। तो उस समय गरीब नवाज अंतरजामी गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी ने उस पुड़ी नूं बद्धी हुई नूं देख करके जदों खोले उहदे विच सवाह बद्धी हुई सी। सतगुरां ने वचन कीता, कहण लगे भाई साधारण साडा हुण संसार तो जाण दा समा आ गया है। महाराज साहिब जी ने वचन किया साडा हुण जाण दा समा आ गया है, सचखंड गमन करने का समा आ गया है। तो भाई साधारण दे जदों कन्ना विच बोल पे है ना, नेत्रां विचों तरब तरब करदा होया जल वगण लग पिया। हे महाराज ये कि आप जी वचन कर रहे हो? सच्चे पातशाह ये मैं की अपने कन्ना दे नाल सुन रहा। हाँ भाई साधारण हुण साडा सचखंड गमन करने का समा आ गया है। हजूर अपने नाल उस सिख नूं नाल लै करके गए जिथे 3 महात्मा खड़े सन। भाई साधारण नूं पिछे खड़िया कर दिता है। तो हजूर जदों कोल गए उन्होंने आप 3 देवतियां ने उठ के गुरु चरणों ते नमस्कार कीते। ते सतगुरु जी की वडियाई दी उन्होंने फिर सारे संगत जी वचन करना कीते कि जिवें महाराज आप जी ने संसार का भला करन हित अवतार धारणा कीता है, तमाम जीवां दी कल्याण कीती। सच्चे पातशाह गरीब नवाज आप जी की मर्जी अनुसार तुहाडे भाणे विच ही महाराज हुण तुहाडा सचखंड जाने का समा आ गया है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 8 ਵਿਘਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਤ ਵਚਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਪਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜਤਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਲਾਵਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਚਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਚਾਦਰਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਫੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ।
ऐसा नहीं चाहिए। तो जदों सारी संगत जी जाग करके देखिए, महाराज जी ने अपना शरीर ही अलोप कर लिया सीगा। सच्चे पातशाह जी सणदे ही सचखंड गमन किया। गरीब नवाज गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने केवल 2 चादरां पईयां होईयां उत्थे नज़र आईयां। फिर वो 2 चादरां नूं सिखां ने एक हिंदुआं नूं दे दित्ती ते दूजी मुसलमान वीरां नूं। उन्होंने अपनी मर्यादा अनुसार धरती विच दफना दी है, तो हिंदुआं ने अपनी मर्यादा अनुसार वो चादर लेके उहदा बड़े अदब दे नाल सत्कार दे नाल उहदा संस्कार किया। भाई मनी सिंह जी वाली जात संगत जिहड़ी साखी है ना सच्चे पातशाह गुरु नानक देव साहिब महाराज जी की, उहदे विच जिक्र आउंदा है कि सूझवान ते प्यार वाले जिहड़े सिदकी सिख सन, ये झगड़ा मिटाउण दे वास्ते उन्होंने वचन किया। कहण लगे असीं सतगुरु जी नूं बेनती करके पुछ लईए, महाराज किते गए थोड़ा, शरीर करके साडे तोले होए है ना, शरीर करके ही साडे तो दूर गए है। महाराज सतगुरु जी सर्व व्यापक रब का रूप है, महाराज किहड़ा किते गए है। इस करके बेनती करके महाराज जी ने पूछ लीए, सच्चे पातशाह सानू की करना चाहिए, महाराज आप जी कित्थे हो। जदों कहंदे कि बेनती की, उस समय आवाज़ आई सी, जिहड़ा भाई मनी सिंह जी वाली साखी विच वचन आउंदे है। सतगुरु जी ने ये आवाज़ देना की है, सच्चे पातशाह जी ने धन गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी ने, कि गुरु नानक गुरु ना मड़ी में ना मट में ना गोर में, गुरु नानक गुरु अंगद के हिये में। महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह वचन किया कि ना असी किसी मड़ी ना मट, जिस तो महाराज जी ने जिवें गुरसिख की मर्यादा दे विच लिखिया होया ना, तो सतगुरां ने विवर्जित किया होया, गोर मड़ी मट भूल ना मन है। ये 10वें जामे विच भी महाराज जी ने उपदेश देना किया। दुबदा ना पढ़ाओ हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसाड़ ना जाई, गुरु की बाणी का फरमान है। ये उस समय सतगुरु जी दे कहंदे कि आवाज़ आई कि धन गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी की जोत है ना, सतगुरु जी का स्वरूप है। गुरु ना मड़ी में ना मट में ना गोर में, गुरु नानक गुरु अंगद के हिये में। कि साडा जिहड़ा स्वरूप है ना, धन गुरु अंगद देव साहिब महाराज साहिब जी के हिरदे विच है, भाव वो साडा स्वरूप है। ये महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये वचन करके सिखां नूं समझा दिता सीगा। क्योंकि वैराग बहुत ज़्यादा सिख वैराग करते सन कि असी हुण किवें साडा जीवन महाराज सच्चे पातशाह जी तो बिना किवें बतीत होना करेगा। सतगुरु जी ने उपदेश दे करके सारी संगत जी नवाज देना कीता सीगा। गरीब नवाज धन गुरु नानक देव साहिब महाराज हजूर ने सारी संगत जी 1596 बिक्रमी भादरवदी 10वीं वाले दिन सच्चे पातशाह जी ने सचखंड गमन करना किया। तो आज सतगुरु जी का ज्योति जोत पावन दिवस है। महाराज साहिब जी के ज्योति जोत दिवस नूं बारंबार नमस्कार। गरीब नवाज सतगुरु जी मेहर करन, सानू धर्म करों प्यारी सिक्खी नाम की दात, अपने चरणों का भरोसा ते प्यार बख्शण। जो गुरसिक्खी की रीत महाराज साहिब जी ने बख्शी है, सानू जीवन के अंदर प्राप्त होवे। महाराज जी के उपदेश नूं गुरमत की रहणी नूं जीवन दे विच कमा सकीए। एक गुरु चरणों में मिल करके अरदास करिए।